ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा जो एक सबजैक्ट दास ने पिछले कई दिनों तो आरंभ किया होया है। करतूत पशु की मानस जात लोक उपचारा करे दिन रात। कई मनुखों दियां करतूतां पशुआं वर्गियां हैं। पशुआं दा जिक्र करके मनुख नूं समझाउण दी कोशिश कीती है, ना कि मनुख दा जिक्र करके पशुआं नूं समझाउण दी कोशिश कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब विच जो नाम आए हैं उन्हां दी विचार असीं सरवण कर रहे हाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अस जिस पंछी का जिक्र किया है, विचार आप जी के सन्मुख रख सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पवित्र बाणी सवैये महला पंजवां। सतगुरुआं दे इस पावन बाणी के अंदर जिक्र किया है, रे मन मूस बिला मह गर्बत करतब करत महामुगना। संपत दौल चौल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना। कुगना कुग्गू पंजाबी दे विच उल्लू नूं कुग्गू कहंदे हन। कुग्गू कुग्गू उल्लू इस दे नाम तो असीं सारे वाकफ हाँ, सब जानते ने उल्लू की आउंदा वे। लेकिन उल्लू वेखना रोज़ रोज़ सानू नहीं मिलता है। अस रोज़ उल्लू नहीं वेख सकते। उल्लू एक शर्मीला पंछी है, एकांत विच रहन वाला है उल्लू। क्योंकि इसनूं रात दे समय दिखाई देंदा है, दिन विच दिखाई नहीं देंदा है। मनुख दिन विच जागदा है, रात नूं सौ जांदा है। ये दिने सौंदा है, रात नूं जागदा है। इस वास्ते मनुख दा ते उल्लू दा मेल घट ही हुंदा है। सानू दिखाई नहीं देंदे हन उल्लू ज़्यादातर। रात नूं कदी कदाई किधरे दिखाई दे जावे, क्योंकि एक शर्मीला पंछी ते एकांत विच रहन वाला पंछी है। उल्लू ऐसा मन्निया जाता है कि
उजाड़ विच रहने वाला पंछी है। जैसे पुराने किले होंदे ने, पुराने खंडर होंदे ने, या वड्डियां वड्डियां पहाड़ियां होंदियां ने जिथे कोई पहुँच नहीं सकता है, गहरा जंगल है जिथे वड्डे वड्डे दरखत होंदे ने, उन्हां दरखत दे विच जिहड़ी पोल होंदी है, उन्हां दे विच उल्लू वसेबा करदा है। उल्लू नूं उजाड़ विच रहन वाला पंछी मन्निया जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी कहा है कि कुकू सूझ न सूझई वसदी छड़ रहे उजाड़ी। वसों नूं छोड़ के उजाड़ विच रहन वाला पंछी। उल्लू नूं सूरज की रोशनी दे विच दिखाई नहीं देता है, ये रात दे अंधेरे विच देख सकता है उल्लू। भाई गुरदास जी इसका भी जिक्र करते हैं कि सूरज चढ़िए जान लुक उल्लू अंध कंध जग माही। सूरज जब चढ़ता है तो उल्लू जड़ा है वो अन्ना हो जाता है। फिर जदों सूरज चढ़ता है तो उल्लू नूं आम करके असी मुहावरे दे विच इस्तेमाल करने आ। कई कहावतां उल्लू दे उत्ते बणियां होईयां ने। किसे नूं अगर मूर्ख आखना होवे, बेवकूफ कहना होवे, असी उन्होंने कह देने ये तो उल्लू ही है। पंजाबी च कह देने ये तो घुग्गू ही है बंदा, इनू कोई सूझ नहीं है, इनू समझ नहीं है, घुग्गू ही है। कई बारी मनुख दियां अखां धोखा खा जांदियां। दिन दे उजाले दे विच भी अगर कोई वस्तु नज़र ना आवे, असी उसनू कह देने तो उल्लू ही है। चानने च भी इसनू नज़र नहीं आई चीज़। उल्लू तांत्रिक लोग उल्लू का इस्तेमाल करते हैं। कई जंतर मंतर जादू टोणियां दे विच उल्लू का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसनू अशुभ भी मनते हैं, शुभ नहीं मनते। उल्लू दो दिख जाना अशुभ मनते हैं। कई उल्लू का बोलना सुन लैन अशुभ मनते हैं। घर दे उत्ते अगर उल्लू बैठ जाए उन्होंने अशुभ मनते हैं। कई शुभ भी मन लेंदे ने। हालांकि गुरबाणी सानू रोकदी है इस तरह के कर्म कांड तो, क्योंकि ये सारे 84 लाख जून परमात्मा की बनाई हुई, कोई माड़ी नहीं है तो कोई चंगी नहीं है। असी किसी नूं बहुत चंगा नहीं कह सकते तो किसी नूं बहुत माड़ा नहीं कह सकते। सब परमात्मा दे बनाए हुए जीव हैं। 84 लाख जून जो बनाई है सर्व परमात्मा ने बनाई हुई है। इसनों शुभ या अशुभ नाल जोड़ना ये मनुख दी मूर्खता होवेगी, बस और कुछ नहीं है। उल्लू एक मांसाहारी पंछी है। ये सिर्फ मांस ही खांदा है। शिकारी पंछी है। भावें इसनूं दिन विच दिखाई नहीं देंदा, रात दे अंधेरे विच दिखाई देंदा है, लेकिन है ये शिकारी पंछी है। इहदा खास करके भोजन है चूहे, सप, छोटे सप, खरगोश तक नूं मार लैंदा है। मांसाहारी जीव है। पंछियां दे आलणे दे विचों उन्हां दे अंडे चुरा लैणे, बच्चे उन्हां दे चुरा के खा जाना या पंछियां नूं शिकार कर लेना, ये उल्लू दा खास करके यही भोजन है इसदा। उल्लू दियां सारी दुनिया दे विच 200 के करीब प्रजातियां मिलदियां हैं। अलग अलग प्रजातियां अलग अलग इलाकिਆਂ ਦੇ हिसाब नाल थोड़ा बहुत फर्क इन्हां दे विच। बड़े बड़े खूबसूरत उल्लू भी देखण विच आए ने। चिट्टे रंग दे उल्लू और रंग बिरंगे डिजाइनदार बड़े सोहणे हुंदे ने।
200 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 45% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 45% ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉੱਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬਸ 5 ਇੰਚੀ ਲੰਬਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5 ਫਿਟ ਲੰਬਾ ਵੱਡਾ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉੱਲੂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਲੂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 10 ਗੁਣਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਲੂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਗਾਦੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ, ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਨ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਐਸਾ ਮੰਨਦਾ ਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਉੱਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੂਸ, ਮੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹੇ, ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ, ਬਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਗਰਬਤ
ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੇ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਹੈ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਬਿਨ ਸੇ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਓਗੇ ਜੂ ਕਾਂਚਰੀ ਪੁਯੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕਾਂਚਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਕੱਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਛਿਨ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਫ਼ ਕੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ, इसे यादे खुदा में गुजारो। ये जिंदगी बर्फ़ की मानिंद है, इसे यादे खुदा में गुजारो। पिघल तो रही है, एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। जिवें बर्फ़ का टुकड़ा पिघलदा पिया ना, उन्हें एक दिन ख़त्म हो ही जाना वे। जितनी जल्दी हो सके उस बर्फ़ के टुकड़े गलों जे तू कोई काम लै सकदा है तो लै लै, नहीं तो विद्वान कहता कि बर्फ़ का टुकड़ा जैसे गल जाता है ना, मनुख भी इस तरह ही गलदा ही पिया वे। छिन छिन औद बिहात है, खत्म होंदा पिया है। लेकिन बंदे नूं इस दी कि असी छोटे हो रहे हैं, असी मर रहे हाँ, असी खत्म हो जाना है। बंदा अपने तन का ही हंकार करी बैठा है, जिसका एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है इसका। भगत कबीर साहब तो कहते हैं कि जह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग। इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़ैया। इस तन धन का क्या गरबैया, इस तन ते तन का की गर्व करना है। ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट।
ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾਵੇਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ। ਮੁਗਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਨ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਚੇਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੈਸੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਭ ਅੰਦਰ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਪਰ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੋ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅਕਲ ਅਸਤ ਦਮ ਪਰੋ ਵਤਸੰ, ਗੁਫਤਮ ਬਾਵਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਬਾਵਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਗੁਫਤਮ। ਸਿੱਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ
ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਲਾਦਰੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਲਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਬਲਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਲਾਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ। ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੂੰਹ ਜੂ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ 1 2 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਮਝਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰ ਇਆਣਾ। ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਦੇਣ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾਵੇਂ ਗਰਬਤ, ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪਤ ਦੌਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ। ਸੰਪਤ ਦੌਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ। ਸੰਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਧਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪਤ ਦੌਲ, ਦੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਲੇ ਨੂੰ, ਝੋਲ ਝੂਲਣਾ। ਸੰਪਤ ਦੌਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ
ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਜੈਸੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਐਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਧਨ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਲੂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਐਸਾ ਮੰਨਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਲਛਮਣ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਤਨੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 14 ਸਾਲ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੀਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾਮ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਛਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। फिर माया दे मद विच ऐसे अन्ने हो जाते ने मनुख, फिर खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। फिर तो रब नूं भी वेचण तक जाते हैं, रब नूं भी। कई खा गए गुरुद्वारियां नूं वेच के, गुरुद्वारियां दी जमीनां नूं वेच के, गुरुद्वारियां दा पैसा खा गए ने। कई बैठे ने ऐसे अदालतां दे विच, केस चलते पे ने, सालों साल हो गए ने गुरुद्वारियां नूं चमड़े हुए ने, सालों साल। ये ऋषि मुनियां ने बड़ी सुंदर एक मिसाल पेश की सी, जिहदे सिर दे उत्ते लक्ष्मी सवार हो जाए वो उल्लू है। जैसा वैज्ञानिकों का मनना है कि 45% उल्लू इंडिया दे विच मिलते हैं, यानी उल्लुआं की तादाद हिंदुस्तान दे विच बहुत है, वाकई बहुत ज़्यादा तादाद है। ऐसे उल्लुआं दे नाल भरिया पिया विदेश साडा, ऐसे उल्लुआं दे नाल। कबीर साहब कहते हैं कि मनुख की हालत उल्लू वर्गी होई है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कूए परे। सब कुछ जाणदियां होया भी मनुख अंध कर्म करदा ही पिया वे, करदा ही पिया है। हथ दे विच दीवा है ते डिगदा पिया खूह दे विच, टोए दे विच, खड्डे दे विच, इनू कुछ दिखाई नहीं देंदा पिया, क्योंकि मनुख की हालत उल्लू जैसी हुई पई है, उल्लू वर्गी। पता है शराब नुकसान करदी है, फिर भी पींदा पिया वे। केसां दी बेअदबी, पता है गुरु साहब ने सानू मना कीता है केसां दी बेअदबी नहीं करनी, फिर नाई दी दुकान ते बैठा होया। तंबाकू खाना सेहत वास्ते हानिकारक है, फिर भी खांदा पिया बंदा। लिखिया होया पढ़दा भी पिया वे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब गलत काम करते पे हैं। सब धार्मिक लोग भी जिन्होंने पता है कि साडे कीते हुए कर्म गलत ने, गुरबाणी सानू रोकदी है, धर्म सानू रोकदा वे, फिर भी करते पे ने। हाथ दीप कूए परे। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हैं एक विद्वान दियां। कहंदे बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। किसी गुलिस्तां नूं, किसी बाग नूं उजाड़न वास्ते, बर्बाद करन वास्ते इक्को ही उल्लू काफ़ी है। बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। कहंदे किसी भी बगीचे नूं उजाड़न वास्ते, बर्बाद करन वास्ते इक्को ही उल्लू काफ़ी है, सिर्फ एक। पर कहंदा मैं देखदा हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर डगाल दे उत्ते उल्लू बैठा होया। कहंदा हुण तुसी आपे अंदाज़ा लाओ अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हुण इस बगीचे की की हालत होवेगी, अंदाज़ा तुसी आपे ही लाओ। इक्को ही काफ़ी है ते बैठा होया हर शाख दे उत्ते, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। और देख सकते हाँ कि अज जिहड़े हालात बने हुए ने धर्म की, तकरीबन हर शाख दे उत्ते उल्लू ही बैठे हुए ने। अज
ਉੱਲੂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ। मैं फिर दोहरा देना पंक्तियाँ, बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उल्लू तो फिर भी उन्होंने कुदरत ने ऐसा बनाया कि उसनू दिन दे सूरज दे चानने दे विच दिखाई नहीं देंदा है। उल्लू कुदरत दा निज़म, कुदरत ने ऐसा बनाया है उसनू। लेकिन उल्लू दे विच एक गुण भी है, उल्लू एक तो बोलदा बहुत घट है, दूसरा भावें दिन दे चानने च दिखाई नहीं देंदा, लेकिन रात दे अंधेरे तो वो देख लैंदा ना, ये उहदा गुण है। रात दे अंधकार दे विच उसनू दिखाई देंदा वे। ते मनुख तां ऐसा उल्लू है कि दिन दे चानने दे विच भी इसनू दिखाई नहीं देंदा वे, दिन दे चानने च भी। मैं फिर दोहरावां, ना इसनू गुरु दिखाई देंदा, ना रहत मर्यादा, ना अमृत, ना इसनू धर्म, कुछ दिखाई नहीं देंदा। बस धन कमाना है, बस पैसा चाहिए, बस किसी भी तरीके आ जाए। कितने गुनाह बंदा करदा पिया वे, इनू तो दिन दे चानने च भी दिखाई नहीं देंदा। उल्लू रात नू देख लैंदा, उल्लू टकरांदा तो नहीं ना रात दे अंधेरे विच, कदी नहीं टकरांदा। लेकिन बंदा तो दिन दे चानने दे विच टकरांदा पिया वे, किधरे भरा भरा नाल टकरांदा पिया, किधरे पड़ोसी पड़ोसी नाल टकरा रहा वे, किधरे धार्मिक आगू एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, राजनीतिक एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, समाजिक लोग एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, एक देश दूजे देश नाल टकरांदा पिया वे। दिन दे उजाले विच भी दिखाई नहीं देंदा पिया। कहंदे ने उल्लू जिथे आके रुक जांदा ना, वो जगह बर्बाद हो जाती है, ऐसा मनिया जाता है। लेकिन उल्लू कदी बर्बाद नहीं करता है। एक हंस ते हंसनी दोनों उड़ के किधरों आए ते एक दरखत दे उत्ते आराम करने वास्ते बैठ गए। उसी दरखत दे उत्ते एक उल्लू दा आलना सी, उल्लू बैठा होया अपने घर विच। हंस ते हंसनी आपस विच गल करदे ने भी इत्थे तां उल्लू है, ये उल्लू तां बहुत माड़ा पंछी है, जिथे बैठदा है पिंडां दे पिंड बर्बाद कर देंदा वे, उजाड़ कर देंदा वे। सानू इत्थों उड़ जाना चाहिए, नहीं तो इन्हें साडा जीवन भी उजाड़ कर देना वे। आपस विच गल्लां कर ही रहे सन। उल्लू ने आख्या भी नहीं, ये पिंडां नूं मैं नहीं बर्बाद करदा हाँ, ये मेरी कृत नहीं है, मेरा स्वभाव है, परमात्मा ने ऐसा बनाया, मैं एकांत विच रहना वा, ये मेरे करके नहीं है। हंस ते हंसनी कहंदे ने नहीं, ये सब तेरे करके ही है, तू जिथे बहना है ना उजाड़ करके रख देना मैं। दोनों आपस विच गल्लां करदे ने हंस ते हंसनी, सानू इत्थों उड़ जाना चाहिए, चलना चाहिए। हंस ने बथेरा समझाण दी कोशिश की, पर हंस जिहड़ा है मनिया नहीं। उल्लू ने बड़ी कोशिश की समझाण दी, पर हंस मनिया नहीं। उल्लू ने की कीता कि क्योंकि उल्लू आखिर है तो शिकारी पंछी है ना,
ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੰਸ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਤਰਲੇ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਉੱਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੰਸ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਰੋਇਆ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਹੰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਈਏ। ਹੰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਹੰਸ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੰਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਵੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉੱਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਉੱਲੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਗੂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਲੂ ਨੇ ਹੰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। तुम्हारे सच्चे बादशाह कंद ने दुनिया दा ए हाल है। रे मन मूस बिला में गर्बत करतब करत महामुगना संपत दौल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत पुगना। बंदा उल्लू दी तरह माया दे मद विच अन्ना होया पिया वे ते सतगुरु कहंदे ने अंधा चानन रखिए दीवे बले 50। भावें 50 दीवे बाल दईए पर अन्ने नूं कोई फर्क नहीं पैंदा है, कोई फर्क नहीं पैंदा है। किधरे साडा जीवन भी उल्लू की तरह ना होवे कि दिन दे चानणे दे विच भी सानू गुनाह दिखाई ना देंदे होण। महाराज कहंदे ने सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना। जग नूं, संसार नूं, शरीर नूं, होर दुनिया की तमाम माया मोह नूं सुपने वत जान के सतसंगत करके उस गोपाल दा जो सृष्टि दा मालक है, उस दयाल दा सिमरन कर, ताकि तेरियां अखां तो ये जिहड़े पड़दे हन
ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ 3 ਪਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।